Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kripa Sindhu Bevacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangum Langhayatigirim Yat Kipatamahang Vande Paramanandamadhavam Vrindavan Tulsidev Vai Piya Vai Keshavasya Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshi Goviya Patrasya Prakasane Cha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvarun Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tirthaspadam Siva Virinchanutam Saranyam Vitatiham Panotopal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charanarvindam Yat Pada Pallavanakachanda Manichataya Vispurujita Gamapika Bhavadu Suadarsi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhika Mai Kada Tipam Karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Bindu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Bindu Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanoikapitaro kamalayatakso Vishambaro dijavaro jugodharmapalo Bande jagat priyakaro karunabhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasuroir Bandito Dibbarupam Bhuktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tabam bhagam Narayano priyamarango madhapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajusha Vadane Lakshmir Jasacha Vakshasi Yasyaste Hidaya Sambhit Tvam Singhavaham Bhaje Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Asara sangsara khalu duksharupi vimakaha sutah kasya dhanam kasya snehovan jalate asi jalante anisham nacha indrasya sukam kinchinna sukam chakravartinah sukham asti viraktasya mune rekanta jivina asara sangsara khalu duksharupi vimakaha sutah kasya dhanam kasya snehovan jalate anisham nacha indrasya sukham kinchinna sukham chakravartina sukham asti viraktasya mune rekanta jivina. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru জানিয়েছেন এই জগতের সমস্ত ব্যবস্থাই অনিত্য, এই জগতের সমস্ত ব্যবস্থা অনিত্য, এখানে কোনো কিছুই আমরা ধরে রাখতে পারবো না। জগতের সব কিছু পড়ে থাকবে, এই ঘর বাড়ি অর্থ করি যা কিছু আমি সঞ্চয় করেছি সমস্ত কিছুই পড়ে থাকবে, কিন্তু আমি এগুলোকে একটাও ফুটি করে নিয়ে যেতে পারবো না, এটা আমার ক্ষমতাও নেই। এমনকি আমার যে সাধের শরীরটা এটাকেও নিয়ে যেতে পারবো না, এটাকেও ফেলে দিয়ে যেতে হবে। এই প্রকৃতির শরীর, প্রকৃতি মায়ের, এখানে জলের অংশ জলেতে যাবে, তেজের অংশ তেজেতে যাবে, বায়ুর অংশ বায়ুতে যাবে, সমস্ত পঞ্চভূতে পঞ্চ শরীরের যা কিছু অংশ সব কিছু চলে যাবে। জগতের সব কিছু অনিত্য এটা বুঝে বাস্তবিক সচেতন ব্যক্তি হরিভজন ছাড়া অন্য কিছুই রাস্তা খুঁজে পাবেন না। বাস্তবিক যারা সচেতন, প্রভুপাদ বলতেন অকৈতব্য বাস্তব সত্য কথা যখনই শোনবার সুযোগ হলো, একবার আমি বুঝতে পারলাম এটা হলো অপ্রাকৃত সত্য। প্রভুপাদ বলতেন তৎক্ষণাৎ, দেন অ্যান্ড দেয়ার, উইদাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। অপ্রাকৃত সত্য বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়ার পর কোনো মহামূর্খ নিজের সময় অপচয় করতে রাজি হয় না। মহামূর্খ ছাড়া অন্য কেউ সময় অপচয় করতে রাজি হয় না। যে কোনো মূল্যে আমার সেই বস্তুটা চাই, যে কোনো মূল্যে তার জন্য যদি আমার শরীর দিতে হয়, প্রাণ দিতে হয়, যা কিছু দিতে হয়, যা কিছু আমার স্থাবর অস্থাবর আছে সমস্ত কিছুকে বাজি লাগিয়ে যদি সদ্গুরুর কৃপাতে আমি সেই পরম বস্তুটা সন্ধান পাই, তাহলে তো চিরকালের মতো আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তাহলে তো আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমি কেন সমস্যাগুলোকে জিওল মাছের মতো, শিঙি মাছের মতো জলেতে জিয়ে রাখতে চাইছি? আমি কেন দু নৌকা পাড় দিতে চাইছি, এই নৌকা সরে গেলে এই নৌকায় চলে যাব? প্রভুপাদ বলতেন যারা দু নৌকায় পা দেন, দু নৌকা আস্তে আস্তে সরে যায় আর সে মধ্যিখানে মায়া সাগরে পড়ে যায়। এর অন্যথা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। এটা হবেই হয়। যে কোনো সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও এটা বুঝতে পারেন যে হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সর্বাঙ্গীনভাবে শরণাগত হয়ে, গুরু বৈষ্ণবের শরণাগত হয়ে এক ঐকান্তিকভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আস্থা না রাখতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত গুরুচরণ আমাকে কি করতে পারে, প্রভুপাদের চরণ আমার কি করতে পারে? আমি তো চাই না। যেখানে প্রভুপাদ রয়েছেন সাক্ষাৎ ভগবৎ নিজজন,
সেখানে কত পতন হয়ে চলে গেল, কিচ্ছু করার নেই, কিচ্ছু করার নেই। প্রভুপাদ বলছেন তাদের কানে অপ্রাকৃত জগতের কথা প্রবিষ্ট হয় নাই, তারা শোনবার অভিনয় করছেন, কিন্তু তাদের কানেতে কোনোরকমভাবেই প্রবিষ্ট হয় নাই, তাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই, বা কর্ণের সংস্কার হয় নাই। কর্ণের যে সংস্কার হওয়ার পর কানেতে এই অপ্রাকৃত শক্তি কথা যাওয়ার পর একটা হৃদয়তে সেন্সেশন জাগ্রত করে, কেঁপে ওঠে বুকটা, আমি কি নিয়ে খেলা করছি, ভেতরে একটা সেন্সেশন হয়, কাঁপ উঠে যায়, এ তো আমার সব গেল। আমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমরা কিন্তু যাত্রা করছি, কোথায়? আমি তো বসে রয়েছি, কোনো জায়গায় যাচ্ছি না। আপনি বলছেন যাত্রা করছেন, আমি তো এক জায়গায় বসে রয়েছি। কেউ বসে থাকতে পারে না, আমরা বসে থেকেও জার্নি করছি। যেমন ট্রেনের মধ্যে, চলন্ত ট্রেনের মধ্যে আমি বসে রয়েছি মনে হয়, কিন্তু আমি কিন্তু চলছি। চলন্ত ট্রেনেতে আমি কিন্তু বসে রয়েছি, সিট মনে হচ্ছে বসে রয়েছি, কিন্তু আমার শরীর গতিশীল রয়েছে, আর মন তো আগে থেকেই গতিশীল, মনের অগম্য স্থান কিছু নাই। আর যদি বিজ্ঞানের সাহায্য নেন তাহলে দেখবেন, যদি বাড়িতে বসে থাকি, বাড়িতে চুপচাপ যদি বসে থাকি হাত গুটিয়ে বা ঘুমিয়ে থাকি, তাহলে বলে তাহলেও চলছি। হ্যাঁ, সেই চলছি, কোথায় চলছি? তো ঘুমিয়ে রয়েছি ভালো করে। ঘুমিয়ে থাকলেও চলা হয়, কি করে হয়? এটা বিজ্ঞানের কথা। যখন শরীর চলে তখন এদিকে বেগ কতটা চললো গোনা যায়। যখন চুপচাপ বসে থাকে, ঘুমিয়ে থাকে মানুষ অকারণে, ঘুমিয়ে থাকা কন্ডিশন হলো মৃতদেহের তুল্য। ঘুমিয়ে থাকাটা আর মৃতদেহ অলমোস্ট এক, কোনো চেতনা থাকে না, এর মধ্যে কোনো সেরকম কোনো পার্থক্য সেরকম নাই। এটা হলো প্রাণ চলেই যায়, প্রাণটা থাকে সুপ্ত অবস্থায়। বলছেন মানুষ না চেয়েও সময়ের দিকে চলছে, বোঝা গেল না? মানুষ চাইছে না, কিন্তু তথাপি একটা যদি এরকম একটা অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি একটা টানা যায়, একটা দুটো স্ট্রেট লাইন, এদিকে একটা স্ট্রেট লাইন, এদিকে একটা স্ট্রেট লাইন টানা যায়, যে এদিকে ভেলোসিটির লাইন যদি হয়, তা উপরে পার্টিকুলার ওটা হচ্ছে টাইমের লাইন। আপনি ঘুমিয়ে থেকেও কিন্তু সময়ের গতিতে অগ্রসর হচ্ছেন, এটা জানতে পারছেন না। আপনার ধীরে ধীরে আপনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, আপনার অজান্তে। টাইম কিন্তু থেমে নেই, সময় থেমে নেই, আপনি গতিশীল, কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন সময়ের দিকে গতিশীল। আর যখন সময়ের দিকে আর শরীরের দিকে গতিশীল হবেন, তখন দুটোকে ভাগ করলে মধ্যিখান দিকে একটা লাইন যাবে, কত গতিবেগে এদিকে চলছে আর কত টাইম গেল। এটাকে বলে টাইম স্পেস এবং ম্যাটারের একটা অভূতপূর্ব একটা সংযোগ। এটা সাধারণ মানুষের মাথায় আসে না, যে আমরা কিভাবে অমূল্য সময়গুলো অপচয় করে ফেলছি। কোনো বাস্তবিক সাধু খালি কাঁপতে থাকে, আমার জীবনের একটা সেকেন্ড, একটা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড যেন অপচয় না হয়। ভগবান দয়া করুন, আমার জীবনের একটা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডও যেন অপচয় না হয়, আমি যেন সেবাতে যেন লাগাতে পারি। দয়া করে আপনি এই ব্যবস্থাটা করুন। সেবাহীন জীবন মৃতদেহ তুল্য, বা তার থেকেও অধিক জঘন্য। সেবাবিহীন জীবনটা মৃতদেহর থেকেও ভয়ঙ্কর, এটা আমি পেতে চাই না। সেবার আনন্দ যতক্ষণ আমি পাই না, জানতে হবে আমার শরণাগতি নাই। আমি অভিনয় করছি, আমি নাট্যমঞ্চে নেমেছি অভিনয় করতে, এমনিতেই তো অভিনয় করছি। এই রক্তমাংসের একটা শরীর পেয়েছি, ক্যালসিয়াম ফসফেটের একটা স্ট্রাকচার কঙ্কাল, তার উপরে কিছু রক্তমাংস প্রলেপ দিয়ে আমাকে তৈরি করা হয়েছে। এটা নিয়ে আমি নাটক করছি, চালাকি করছি বিভিন্ন রকম, কিন্তু কার সঙ্গে করছি, কেন করছি,
এগুলো উপলব্ধি আমার হচ্ছে না, আমি বুঝতে পারছি না। প্রভুপাদ বলতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার অর্থের ওপর ভরসা রাখি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার লোকবলের ওপর ভরসা রাখি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বিদ্যাবলের ওপর ভরসা রাখি, যতক্ষণ আমার সমর্থ যা কিছু আছে তার উপর ভরসা রাখি, ততক্ষণ পর্যন্ত জেনে রাখতে হবে আমি অশরণাগত, আমি শরণাগত নয়, আমি শরণাগত আদৌ নয়। শরণাগতের লক্ষণ এরম হয় না, যে যাকে বোকা বানাবে তাকে বানাতে পারে, এই শরণাগতের লক্ষণ এরকম হয় না। শরণাগতির লক্ষণ হলো যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে অ্যালার্ট থাকা, যে বাই চান্স আমার দ্বারা কোনো অপরাধ তো হয়ে যাচ্ছে না, আমি তো কোনো ভুল করে জানতে অজান্তে কোনো চালাকি করে ফেলছি না, প্রভুপাদের সঙ্গে গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে এটা থাকে। আমি বড় বাহাদুর এ বিচার থাকে না। শরণাগতির লক্ষণ হলো সে কোনোদিনই নিজের বাহাদুরির উপর ভরসা রাখে না, জানি জগদতুল্য এই শরীর কখন চলে যাবে, বয়সের তো ঠিক নেই, কখন কে চলে যাবে ঠিক নেই। কাজেই যে কোনোভাবেই আমাকে যে কোনোভাবে, হিন্দিতে আমাদের বৃন্দাবনে একটা চলতি কথা আছে, মজা করে বলেন, अगर गर्दन दे के भी भगवान मिलता है तो भी समझो कि सस्ता है। यदि हमारे गर्दनটা দেওয়ার পরে ভগবান পাওয়া যায় তাহলে অত্যন্ত সস্তা, এত সস্তা হয় না। তা আমরা তো কিছুই দিতে রাজি না, আমাদের ধন দৌলত, আমাদের শরীর, আমাদের মন, আমরা কিছুই দিতে রাজি না, আমাদের এনার্জি কিছু দেবো না, আমরা দেবো না, তাহলে আমাদের দীক্ষাই হয়নি। প্রভুপাদ বলতেন ও মনে করছে দীক্ষা হয়েছে, দীক্ষা তো হয়নি, ও দীক্ষা তো কিচ্ছু হবে না, ও তো চালাকি করছে, ও এই দীক্ষায় কিছুই হবে না, ও দীক্ষায় ভবসাগর পার হতে পারবে না। এবার যা কতদূর বাহাদুরি করবে করুক, কতদূর বাহাদুরি করবে করে নি, যেতে পারবে না, ভবসাগরই ভগবান প্রাপ্তি তো দূরের কথা, কিচ্ছু হবে না। আর গুরু বৈষ্ণব বলে দেবে ও দীক্ষিত নয়, পরিষ্কার বলে দেবে, কেন আনুগত্যহীন ব্যক্তি তো পশু সদৃশ্য, তার কোনো দীক্ষা হয়নি, এটাই বাস্তবিক সিদ্ধান্ত বিচার। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার আত্মম্ভরিতার ওপর ভরসা রাখি, যতক্ষণ আমি আমার জমানো টাকা অর্থ করি বৃত্ত সেগুলোর উপর ভরসা রাখি, আমার বিদ্যার ওপর, আমার ভাষা জ্ঞানের ওপর, বিভিন্ন ব্যাপারের ওপর আমার ভরসা রেখে আমার ভেতরে একটা অভিমান লুকিয়ে থাকে, সেই পর্যন্ত আমার কোনো শরণাগতি হয়নি বলে জানতে হবে। শ্রী রামানুচার্যের একটা গ্রন্থ আমাদের পরম পূজ্য শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ বেশ কয়েকবার প্রকাশ করে, প্রথমে একবার, দ্বিতীয় গুরুপাদ বলতেন যে এই গ্রন্থটা যেন লোকে মন দিয়ে একটু দেখে। এই গ্রন্থটার মধ্যে এখানে বলা রয়েছে এই শরণাগতিরই কথা, প্রপন্যামৃতম, প্রপন্ন যিনি প্রপন্ন হন তিনি অমৃত পান, যিনি প্রপন্ন নয় তিনি অমৃত কি করে পাবেন, তিনি ছাই ভস্ম পাবেন। শঙ্কর ভগবানের শ্মশানেও তার স্থান হবে না, শঙ্কর ভগবান রেগে থাকবেন তো বৈষ্ণব, আর দেবীও স্থান দেবে না, দেবী কী করে দেবে, দেবী তখনই দেবে স্থান, দেবী আগে দেখবে তার কামিনী কাঞ্চনের প্রতি কোনো রকম আকর্ষণ আছে কি না, দেবীও স্থান দেবে না, ওরা মনে করে দেবী স্থান দেবে, দেবী কী করে দেবে, দেবী তো দেখবে আমি তো সর্বভূতে রয়েছি, এই কামিনী মূর্তি দিকে আকর্ষণ হচ্ছে, তার মধ্যে আমাকে ভোগ করছে, আমাকে ভোগ করা। যখনই মানুষ নিজের এই শরীর মনকে ভোগ করার চেষ্টা করে, এটা প্রকৃতি ভোগ হয়ে যায়, বোঝা গেল না, বুদ্ধি কম। যখনই আমার এই শরীর মন এগুলো দিয়ে আমি আমার সেন্স গ্র্যাটিফিকেশন চেষ্টা করছি, এগুলো আমার প্রকৃতি ভোগ, তারপর তো কামিনী কাঞ্চন ভোগ করছে তো আছেই, আকর্ষণ তো হয়ই হয়, স্বপ্নে আসে, বিভিন্ন রকমভাবে আসে,
সেগুলো তো আছে। প্রকৃতি দেবী থুতু মারবে, দেবী থুতু মারবে মুখে, তুই আমাকে পাবি। হ্যাঁ, তোর এখনো পর্যন্ত আমার ভেদ বুদ্ধি গেল না যে আমি সর্বভূতে আছি। দক্ষিণ ভারতে এক জায়গায় নাম করা, সেখানে এক ভক্তকে দেবী কোলে নিয়ে স্তনপান করিয়েছিলেন। আশ্চর্য বিষয়। অথচ আমাদেরকে উনি ঘৃণা করেন, প্রকৃতি দেবী। হ্যাঁ, ভগবান তো দূরের কথা, যে দেবতারা পর্যন্ত ভগবানের এক নিমেষ দেখতে পায় না। কত বড় সাহস আমার, কত বড় আমার গর্দানের সাহস, যে আমি এই হরিভজন করবার জন্য এই বুদ্ধি এই বিচার নিয়ে এসেছি। আমার বাচালতার যে ওষুধ দিতে হবে, মাসুল দিতে হবে, এটা আমি জানি না, বুঝতে পারছি না। আমি বুঝতে পারছি না আমার যে বাচালতার মাসুলটা দিতে হবে। আমি গুরু বৈষ্ণবের অবজ্ঞা করতে রাজি সব সময়। ওরা কিছু মনে করবেন, তো মানুষই মনে করেন না নিজেকে। কাজেই শঙ্কর ভগবান দূরের কথা, দেবী পর্যন্ত পাবে না, দেবীর দর্শনও পাবে না। নবদ্বীপের ওপারে 4.5 বছর সমানে কন্টিনিউয়াস কামাখ্যা দেবীর সামনে যে কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডের তীরে কষ্ট করতে করতে এক ঝলক, একটা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের জন্য দেখতে পেয়েছিলেন। সে মানে ভয়ঙ্কর কষ্ট। আমাদের ইন্দ্রিয় জয় করার জন্য অত কষ্টের দরকার হয় না, খালি আমাদের সংযত করতে হয় মনটা। আর মনটা অনায়াসে সংযত হয়, কিন্তু হয় না। মনটা তো বারবার বলা আছে, অনায়াসে সংযত হয়। গুরু বৈষ্ণবের মনকে সংযত করার জন্য ব্যস্ত হতে হয় না। এটা বাক্য ব্যাস, অপচয়, এরা অনায়াসে হয়ে যায়। যেটা গুরু বৈষ্ণবের সেবার দ্বারা অনায়াসে হয়ে যায়। কিন্তু আমি সেবা করি না, আমার তো ভোগ বুদ্ধি। আমি বহুপাদের ওপর ভোগ বুদ্ধি রেখেছি। কত বেশি করে বহুপাদের কথা বলবো, লোকে বলবে উনি বহুপাদকে ভালো দেখুন আমি বলছি আমার নাম কেনার জন্য। আর যদি অন্তর থেকে আমি বহুপাদকে ভালোবাসি, আমাকে মেরে ফেলবে, খুন করবে বললেও যদি আমি বহুপাদের কথা বলি, কাউর কোনো পরোয়া না করি, তোরা থাক, যা খুশি কর, আমি একইভাবে একই নিয়মে চলবো, একই বিচার, একই সিদ্ধান্ত, একই আদর্শ। আমি তোমাদের জন্য আদর্শ বদলাতে পারবো না। এরকম যদি হয় তাহলে প্রভুপাদ আসতে বাধ্য হবেন। প্রভুপাদ দেখছেন, কপট ব্যক্তিকে প্রভুপাদ স্থান দেন না। কপট ব্যক্তির কোনো মঙ্গলের সম্ভাবনাই নেই, প্রভুপাদ অনেকবার বলেছেন, প্রচুরবার। কপট ব্যক্তির মঙ্গলের কোনো সম্ভাবনা নাই। তারা মঙ্গল কোথা থেকে পাবে? কপটতেই তাদের সর্বনাশ করে দিল। এরা জানতে পারে না, অতি দূর থেকে মনের ভাব বুঝতে পারেন গুরু বৈষ্ণব। কী কথা বলল, কোথায় গিয়ে কী কথা বলল, কোথায়, সব বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে। এরা মনে করে যে যার জন্য জানতে অজান্তে অবজ্ঞা হয়ে যায়, যার জন্য চেতনার উন্মেষ তো দূরের কথা, চেতনার ডিগ্রেড হয়, চেতনা নেমে যায়। আর এই চেতনা নামতে মাপতে যখন একেবারে নিচে চলে যাবে, তখন পরবর্তী জন্মে এবার গাছপালা এসব হয়ে জন্মাবে, স্থাবর জঙ্গম, কিছু করার নেই। চেতনা যখন নেমে যায় তখন গাছপালা পাথর এগুলো হয়ে জন্মাবে। এগুলো ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। আমি তো এই কথাও বলেছি, যারা এই উঁচু উঁচু ভূমিকায় বসে রয়েছেন, তারা যে এই যে অনিষ্ট করছেন ভক্তি সমাজের, তাদের মনুষ্য জন্মও হবে না। এই কথা আমি বারবার বলেছি, হবে না, হবে না, হবে, 3 সত্য করে বলছি, হবে না। এটা শাস্ত্রের প্রমাণ। মনুষ্য জন্মই পাবেন। মনুষ্য জন্ম পেলেও অন্য একটা সুযোগ পেত, মনুষ্য জন্ম দেবে না ভগবান। তারা প্রত্যেক সময়তে চালাকি করেছেন ভক্তি সমাজের সঙ্গে, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে, প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তারা চালাকি করেছেন। গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গেও করেছেন, ভগবানের সঙ্গেও করেছেন। তারা ভগবানকে দরকার নেই, তাদের ভগবান আদৌ দরকার নেই, তারা বলতেই পারবেন না নৃসিংহ মন্দির শুয়ে একে ভগবান দরকার পড়েছে, আমার ভগবানের দরকার পড়েছে বলতে পারবেন না। কোনো কারণে এসে ভগবান দরকার নেই তাদের। ভগবান যাদের দরকার, তাদের ওঠা বসা চলা ফেরা সেগুলো দেখলে বোঝা যায়, সঙ্গে সঙ্গে যে ভগবানকে যায়।
বাকি বোকা বানানো যায় না। প্রভুপাদ বলতেন, একটা হলো আমরা সবসময় আরোহ পন্থায় চলছি, উপরের দিকে যাব, গিয়ে নিজের ক্ষমতায় নিজের বিদ্যাবল আছে জেনে নেব। কি গুরু বৈষ্ণব গৌর কিশোর বাবা লেখাপড়া জানে নাকি, কি দেবে আমায়, আমি করে নেব। এরা হচ্ছে আরোহ পন্থা। এরা এইভাবে উঠবেন আর অনেকটা উপরে উঠে আবার পড়ে যাবেন, তার স্ট্যাবিলিটি পাবেন। আর যারা সমস্ত ছেড়ে দিয়ে, সমস্ত বাহাদুরি ছেড়ে দিয়ে হাত তুলে দেবেন, নিজ বিদ্যা বল প্রতি ভরসা ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছায় আছে নির্ভর করিয়া, তারা অবশ্যই ভগবানকে এই জন্মেই পাবেন। এর কোনো ভুল নেই, এর কোনো রকমভাবে ভুল নেই। অন্য সম্প্রদায়ের কথা ছেড়ে দিলেও কেবল যদি আমরা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের, আমাদের সারস্বত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ভজন রাজ্যের গুরু সেবক পরম্পরার একটা যদি স্ট্যাটিস্টিক্স, আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স একটা ড্র করি, তাতে আমরা দেখতে পাবো ওরা অদ্ভুত জিনিস। এটা হলো গুরু বৈষ্ণবের কাছে থেকে 100 ভাগের মধ্যে 99.9% পতন হয়ে গেছে। গুরু বৈষ্ণব সেম পেয়েছিল, কাছে আছে, তারপর পতন হয়ে গেছে। কী করে হলো? হলোটা কী করে? ও তো গুরু বৈষ্ণবের সেবা করছে, হলে কী হবে? বাহ্য দৃষ্টিতে গুরু বৈষ্ণবের সেবা, মন রয়েছে অন্যদিকে। তারপর কথা হলো বাণী সেবায় কোনো গুরুত্ব নেই, বাণী সেবায় গুরুত্ব নেই। আর ওরা মনে করে বপু সেবা মানে এই রক্ত মাংসের গুরুদেবের শরীরটা। কিন্তু চৈতন্য মঠের সেবা করলেই যে প্রভুপাদের সেবা হয়ে যায়, কেউ হয়তো বাণী সেবা করেন না। চৈতন্য মঠে সকাল থেকে উঠে পরিষ্কার করেন পুরো মঠটা, তাতে প্রভুপাদের সেবা হয়। গুরুদেবকে রক্ত মাংসের একটা মানুষ ছাড়া একজনও আমি দেখিনি যে গুরুদেবের অপ্রাকৃত বিচার তার আছে, এটা আমার নজরে পড়েনি। এক বামন গোস্বামী মা দেখেছি, তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, কদাচিৎ, খুবই রেয়ার। আমি নজরেই পড়েনি যে অপ্রাকৃত বুদ্ধি গুরু বৈষ্ণব আর ভগবান একই, এ বিচার খুবই কম। আচার্য মাম বিজানিয়াত নাবমন্যেত করিচিত ন মর্ত বুদ্ধ্যা অসুয়েত সর্বদেবময় গুরু। এটা মুখে বলছেন, মুখস্থ করে নি শ্লোকটা, কিন্তু অনুভবের মধ্যে নাই। আর অনুভব আবেই বা কোত্থেকে? অনুভব দেবে কোথায়? 1000 আর্টিকেল পড়ে নিলে, 1000 বই পড়ে নিলে, মুখস্থ করে 1000 বক্তৃতা দিলেও অনুভব পাবে না। সেই তিমিরে সেই অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমি যে কথা বলেছিলাম, সোনার শেকল, রূপোর শেকল আর লোহার শেকল, ওইটি আমি ত্যাগী সেজেছি। আমার একটু সোনার শেকল আছে, তো বন্ধন একই, পার্থক্য কিছু নয়। আমি কেবল শাস্ত্র মুখস্থ করে লোককে ঠকিয়েছি, বাইরের লোকে মালা দিয়েছে, আমাকে সম্মান করেছে, তাহলে আমার হচ্ছে সোনার শেকল। বাকি কোনো ব্যক্তির রূপোর শেকল সেরকম অবস্থায় রয়েছে, বাকি লোহার শেকল জড়জগতের যারা আছে, এই পার্থক্য মাত্র। ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন, যারা বাস্তবিক ভজন করেন তাদের ধৈর্য থাকে। আমরা ধৈর্যচ্যুতি দেখতে পাই, আমরা ধৈর্যচ্যুতি দেখতে পাই, আমরা ধৈর্য দেখতে পাই না। ধৈর্য ছাড়া যে কিছু হয় না সেটা আমরা বুঝি না। ধৈর্যচ্যুতি বদ্ধ অবস্থায় থাকবেই। আরে বদ্ধ অবস্থা আছে বলেই তো আমার কাছে এসছে, তার সিদ্ধ মহাত্মা আপনার কাছে আসবে নাকি? কথাটা তো ঠিকই, কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে, বদ্ধ অবস্থা থাকলে আপত্তি কিছু তো নাই। শতবদ্ধ অবস্থা থাকলেও গুরু বৈষ্ণব তাকে পার করবে, করতে পারে অনায়াসে, নালে কিসের গুরুতে, কিসের বৈষ্ণব, এটা ঠিক। কিন্তু পারেন না যখন কপটতা থাকে, সেই পারবেন না। গুরুদেব যদি দেন তারপর দিতে পারবে না। এখানে কমিউনিকেশন গ্যাপিং,
কৃপাটা আসছে না, পাত্রের মধ্যে থাকছে না, যে পাত্রটায় কৃপা যেতে চাইছি বেকার পাত্র, ফুটো। এ কদিন আগে ওকে লেখাচ্ছিলাম, প্রভুপাদ প্রায়ই প্রভুপাদ বলতেন গুরু বৈষ্ণবের সেবা ছেড়ে, প্রায়ই প্রভুপাদ বলতেন গুরু বৈষ্ণবের সেবা বর্জিত হয়ে ভজন করা মানে হলো একটা ফুটো পাত্রেতে জল রাখা, বোঝা গেল? প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন গুরু বৈষ্ণবের বাস্তবিক অন্তঃকরণ থেকে ভালোবাসা সেবা ছাড়া যারাই চালাকি করি একটাও বেঁচেনি, একটাও নেই। তার দুর্গতি শুনলে পরে আমি যদি বলতে থাকি ঝরঝরকে কাঁদতে থাকবে। সেই পণ্ডিত ব্যক্তি, তাকে তার পাগলি স্ত্রী লাথি মারছে, ছেলে পঙ্গু, অথচ প্রভুপাদের পার্ষদ ছিল আগে। পার্ষদ তো বলা যাবে না এখন আর, আগে বলতো লোকে, কিন্তু পার্ষদের কখনো পতন হয় না, পার্ষদের পতন হয় না। ওরা বলে পার্ষদ, পার্ষদ কী করে, পার্ষদের পতন তো হয় না। কাজেই এই হলো কথা, বিচার। প্রভুপাদ বলতেন অন্তঃকরণ থেকে গুরু বৈষ্ণবের আদেশ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে, বি কেয়ারফুল, টু দি পয়েন্ট, not even 0.001 millimeter deviation from the tag of Gurudev, which can ultimately kick you out of bhajan. মায়াদেবী এক লাথি মারবে, মায়াদেবী খুঁজছে, সুযোগ খুঁজছে, মায়াদেবী দেখছে কত অবমান করতে অসুবিধা হবে, এক লাথি মেরে ফেলে দেবে, আজ না হোক কালকে, কিছু লাভ হবে না। যে যত উপেক্ষা করবে তার ততই উপেক্ষা করবে মায়াদেবী। ওই জন্য গুরু বৈষ্ণবের বাস্তবিক সেবা ছাড়া, গুরু বৈষ্ণবের বাস্তবিক সেবা ছাড়া ভজন করার অর্থ হল একটি ফুটো পাত্রেতে জল রাখা। ফুটো পাত্রে জল লাগিয়ে যখন পড়ে যায় ওটা লাভ হয় না কিছু। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন যারা মোটামুটি বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে গুরু বৈষ্ণব আনুগত্যে ভজন করবার চেষ্টা করছেন, তারাও বেশ কিছু বছর পরেতে ধৈর্যহীন হয়ে যায়, যে এত সেবা করলাম কিছু হলো না, তার মানে গুরুদেবই পতিত, লাভ নেই কিছু, মনে করে আমি যে পতিত এটা বুঝি না। বলছেন ধৈর্যচ্যুতি হয়ে যায়। বলছে আমরা শুনেছি গুরু বৈষ্ণব সেবা করলে উন্নতি হয়, কিছু হচ্ছে না তো আমার। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন ওর যে শেকলটা আগে বাঁধা ছিল, মায়াদেবী যে শেকল বেঁধে, অনর্থের শেকল, অনর্থের যে শেকলটা বাঁধা ছিল, সেই শেকলটা গুরু বৈষ্ণবের বাস্তবিক আনুগত্যে আস্তে আস্তে কাটছে, ধীরে ধীরে গিয়ে হ্যাকসা দিয়ে কাটছে। কোনো একটা ব্যক্তিকে লোহা দিয়ে বেঁধে রেখেছে, একটা ব্যক্তি বলল আমার কাছে হ্যাকসা আছে, আমি আপনাকে মুক্ত করে দিচ্ছি, আস্তে আস্তে কাটছি। মুক্ত হওয়ার আগে লেগে রয়েছে অনেকটা, ছটফট করছে, আপনি ছেড়ে দিন, হবে না আমার। বলছে একটু দাঁড়া না, একটু ধৈর্য ধরুন, এ তো কেটে গেছে, আর একটু বাকি, হবে না। এইভাবে গিয়ে সংসারে আবার পড়ে গেল, আর বিশ্বাস হয় না, এক বছর কিছু নাই, কি আছে, টাকা নেই, পয়সা নেই, ধৈর্য নেই, কী দিতে পারে। এখানে কেটে এসেছিল, কিন্তু বন্ধনটা কাটার মুখে ছিল, একটু অপেক্ষা আর একটু ধৈর্য ধরে কেটে যেত, কিন্তু হবে না, কপালে নেই। প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন কপালের জোর থাকা চাই, কপালের জোর থাকা চাই, নালে হরিভজন করতে পারে না। বহু বহু কপালের জোর যদি থাকে তবে সে হরিভজনে ডাটে রহে, হিন্দিতে একটা ব্রজবাসীরা বলে ডাটে রহে, মানে টিকে থাকবে, কিন্তু বাকি পিছলে যাবে। ভজনের পথ তো পিছল, হয় ওপরে যাও নাই নিচে পড়ে যাও, মধ্যিখানে থাকার ব্যবস্থা নেই, স্লিপ। ভজনের রাস্তা হচ্ছে দুর্গম, এখানে স্লিপারি, মধ্যিখানে টিকে পারবে না, হয় ওপরে চলে যাও ধরে যে কোনোভাবে মহায়ন ইয়েন গত সপন্থ্যা, অথবা ধৈর্যচ্যুতি হয়ে গেলে নিচে চলে যাও।
এই দুটোর মধ্যে একটা ছাড়া মধ্যিখানে কোনো কিছু হবে না। যে গৌড়ীয় মঠের গুরু বৈষ্ণব পরম্পরার যে কথার একটা স্ট্যাটিস্টিক্সের কথা আমি বলছিলাম, এটা দেখলে দেখা যায় 99.9% কম, ইফ নট মোর, যদি বেশি না হয়, বেশিরভাগই গুরু বৈষ্ণবের সেবায় পতন হয়ে যায়। কারণ তারা প্রাকৃত দর্শন করে, তাদের দর্শনটা প্রাকৃত হয়, অপ্রাকৃত দর্শন হয় না। বিশেষ করে যারা বপু সেবা করেন, খাওয়া দাওয়া চান করা দেখছেন, তাদের বেশি করে প্রাকৃত বুদ্ধি আসবার সম্ভাবনা আছে। যদি না আসে তাহলে জানতে হবে সে সিনসিয়ার, বাস্তবিক গুরু বৈষ্ণবের প্রতি তার ভালোবাসা আছে। আর ভালোবাসা মানে তার জড় শরীরের প্রতি নয়, তার বাণী স্বরূপের প্রতি। এই যে সবসময় বাজ্যে মিউজিকের মতো একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, যেমন অনন্তর বাজ্যে বংশী কৃষ্ণের, সেরকম তাদের অন্তঃকরণে হরিকথা কীর্তন সর্বদা বাজছে বাঁশির মতো। এই গুরুদেবের বাণী স্বরূপটা যারা বুঝতে পারেন, তাদের বপু সেবা করলেও পতন হবে না। বাকি যারা বপু সেবা করেছেন বা করছেন, কিন্তু বাণী সেবায় কোনো অন্তঃকরণ থেকে আকর্ষণ তাদের হয় নাই, অতটা ইন্টারেস্ট নাই, তাদের পতন হবেই হবে। বাণী সেবা এবং বপু সেবা যদি প্যারালাল চলে তাহলে বেঁচে যাবে। বাণী সেবা এবং বপু সেবা, গুরুদেবের বাণী এবং বপু যদি সমানে প্যারালাল চলে, তাহলে গুরুদেবের শরীরের প্রতি, মনের প্রতি, ব্যবহারের প্রতি প্রাকৃত বুদ্ধি হবে না, তখন তারা বেঁচে যাবে। আর যদি অন্যরকম হয়, অর্থাৎ বাণী সেবায় গুরুত্ব প্রচুর দিয়ে দিল, বপু সেবা একদম না, বরঞ্চ ঘৃণা করবে, আমি বাণী জানিয়ে কী করবে, সব তুচ্ছ সেবা, তারও পতন হবে, তার অধঃপতন অবধারিত। শব্দে পরেইচ, এমনকি এমন গুরুও জীবনে নেওয়া নিষেধ, এমন গুরু নিজের জীবনে নেওয়া গ্রহণ করা নিষেধ আছে। শব্দে পরেইচ নিষ্ণাতম ব্রহ্মণী উপসমাশ্রয়ম। জীবগোস্বামীপাদ সন্দর্ভতে এর ব্যাখ্যায় বলছেন, শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়েতে পারঙ্গত, সেরকম গুরুর চরণ আশ্রয় করাই ভালো। যদি বাণী সেবা মুখস্থ করেছে, পায়রার মতো বকম বকম করতে পারে, লাভ হবে না। তা তো বাণী সেবায় কোনো আছে, বপু সেবায় কোনো নেই। এবার অনেকে মনে করলো বপু সেবা মানে হলো গুরুদেবের রক্ত মাংসের শরীরটা, কিন্তু ওরা জানলো না গুরুদেব তো বলরাম নিত্যানন্দ, মন্দির রূপেও তিনি রয়েছেন, কিন্তু ওদের বুদ্ধি নেই, গুরুদেবের শরীরে উনি তো নেন না, এরকম বুদ্ধি। গুরুদেবের বপু সেবা মানে ওই রক্ত মাংসের সামান্য শরীর, ওইটাকেই মনে করবে। অর্থাৎ আমি বলছি যে বাণী সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ আমাদের গুরুবর্গ যেসব সেবাগুলো করেছেন, সেই সেবায় যদি কার মন না লাগে, তার বিপদ আছে। যদি কোনো সেবাতে উঁচু নিচু বুদ্ধি আসে, আমি পায়খানা পরিষ্কার করতাম, খাওয়ার পরে জায়গা পরিষ্কার করতাম, এগুলো করতাম, আমি ঘৃণা করতাম না। তার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব যে বাণীগুলো বলতেন, সেগুলো মনে রাখার চেষ্টা করতাম, অপদার্থ যতটা চেষ্টা করেছি। যদি আমি কপটতা করি তার সঙ্গে, তিনি আমাকে নিত্য জগৎ থেকে দেখছেন, আমাকে কৃপা দেবেন না। আর তিনি কৃপা না দিলে আমার বাবারও ক্ষমতা নেই গো। ভজনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গুরু কৃপা, ভজনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গুরু কৃপা, এছাড়া অন্য রাস্তা নাই। গুরু কৃপাহি কেবলম। কাজেই যদি কেউ বাণী সেবা নিয়ে মনে করে আমি বিলাপ করে ফেললাম, অনেক উদ্ধার করে ফেললাম, আর যদি কোনো বপু সেবায় সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে বা করলেও ঘৃণার সঙ্গে, ভালো লাগে না, এরম ধরনের, তাহলে তার কিন্তু বিপদ হতে পারে। ওই জন্য বাণী এবং বপু দুটো সেবাতেই
আমাদের সমানভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। যখন গুরুদেব আদেশ করবেন তোমাকে এই সেবা করতে হবে, সেটা আলাদা। গুরুদেব যখন বিশেষভাবে আদেশ করলেন বন গোস্বামী মহারাজকে, তোমাকে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে যেতে হবে, ওখানে প্রচার করতে হবে, তখন তিনি বপু সেবা আর কী করে বাইরে রয়েছেন। তার আগে ছাদের ওপর গৌড়ীয় মঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রভুপাদ, সেখানে বন মহারাজ এসে হাওয়া দিচ্ছেন, কথা শুনছেন, বপু সেবা করার চেষ্টা করেছেন তারা, যতই মানুষ সেবা করুন বপু সেবাও তারা করেছেন। বপু মানে পুরো গৌড়ীয় মঠ যে আছে নিত্যানন্দ বলরাম গুরুরই একটা স্বরূপ। আমাদের এতই সংকীর্ণ দৃষ্টি, যে সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাদের অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন। আমাদের যে এত সংকীর্ণ দৃষ্টি, সেই দৃষ্টি নিয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারবো না। আমরা এই সংকীর্ণ নজর নিয়ে, আমিত্ব নিয়ে আমি এগোতে পারবো না, এটা নিশ্চিত। যখন সর্বাঙ্গীনভাবে আমি গুরু বৈষ্ণবকেই একান্তভাবে আশ্রয় করব, তখন ম্যাজিকের মতো বলতে হবে না কিছু। যখন আমি সর্বাঙ্গীনভাবে গুরু বৈষ্ণবকেই আশ্রয় করব, আর আমি কার পয়সা আছে কি আছে কোনো কিছুর প্রতি আমার ভরসা নেই। একটা টাকাও গুরুপাদ পদ্ম থেকে নিয়ে নাই। যা করেছেন গুরুদেবই করেছেন, নিজে নিজেই করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্য কিছুর উপর ভরসা রাখব, ততক্ষণ পর্যন্ত বলরাম বলবেন তুই ওই খাই কর, ভরসা রাখ, ওইটি ভালো, ওইটি ভালো। জড় শরীর এবং মনের সুবিধা পাওয়া যাবে, এই পর্যন্তই ভালো, এই চেয়েই তুই কর, ঠকিয়ে দেবে। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে বিগত দিনগুলোতে অনেক গভীরভাবে বোঝবার চেষ্টা করেছি যে কীভাবে বদ্ধ অবস্থা হয়, কিভাবে মুক্ত অবস্থায় মানুষ থাকতে পারে, বদ্ধ অবস্থা কতটা ভয়ঙ্কর, কতটা সর্বনাশা, কতটা দুঃখজনক, যে গুরু বৈষ্ণব কাউকে বদ্ধ দশায় দেখলে সহ্য করতে পারেন না। তাকে কোনোরকমভাবে আদর করে কোনোরকমভাবে তাকে মুক্ত দশায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সবসময় চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। যখন কোনো চালাকি করেন, কেউ ধোকা দেন, কথা মানেন না, তখন তার নিজের কপাল নিজে গড়বে, তখন সে নিজের কপাল এবার নিজে গড়বে। আমি কালকেই বিকেলে বলছিলাম, অমুক বাবু, অমুক প্রভু, তার ফ্যামিলির, তার বিপদ আপদের দায়িত্ব আর আমার রইল না। আপনারা যখন নিজ নিজ দায়িত্ব নিজে নিজে নিয়ে নেন, যা আপনাকে দেখতে হবে না, আমরা বুঝবো, আমার শরীর ভালো মন্দ আমি বুঝি, তখন আমার দায়িত্ব ফুরিয়ে গেল, আরও ভালো হলো, তখন আমার টেনশন রইল না, আমি ভজন করতে পারবো। যখন আপনারা নিজ নিজ হাতেতে নিজেদের কর্তৃত্ব নিয়ে নেন, অধিকার নিয়ে নেন, আমি বেঁচে গেলাম, আমার তো কোনো দুঃখ নেই, আমি তো মালিক হতে চাই না। কেউ কোনো দিন একবারও জন্য বলতে পারবে না যে ইনি মালিক হতে চান, ইনি গুরু হতে চান, তা আমার তো ভালো, আমার সুবিধা হয়ে গেল, আমার দায়িত্ব ফুরিয়ে গেল। যে যার কপাল করে নাও, যার যার নিজের কপাল করে নাও, আমার দরকার নেই, আমার তো দায়িত্ব নেই, হইল না। প্রভুপাদ এই কথা বলতেন, যখন নিজ নিজ হাতেতে আমরা নিজে নিজের কর্তৃত্ব নিয়ে নিই, নিজেদের বাহাদুরি দেখাই, তখন ভক্তির ভ পর্যন্ত আমরা পাই না, ভক্তির গন্ধও পাবো না, ওই থেকে সময় নষ্ট। ভক্তি এত সোজা নয়, সস্তা নয়, ভক্তি এত সস্তা নয়। কেউ ভক্তি চাই এ কথাই বলতে পারবে না, ভক্তি চাই এ কথা সাহস করে বলতে পারবে না, শালগম ছুঁয়ে বলতে পারবে, সাহস নেই। আমি শুরুতেই বললাম যে দেবীকে পর্যন্ত লাভ করতে পারবে না, দেবী দেখে নেবে সমগ্রভাবে পরীক্ষা করে, যেখানে ভয় দেখাবে, কামিনী রূপে আসবে, বিভিন্ন রকম, কত ভাগবতের সব উদাহরণ আছে, সব পতন বিভিন্ন রকম ভাবে, ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, এগুলো বিভিন্ন রূপে তিনি আমাদের কাছে আসবেন, এসে পরীক্ষা করবেন এবং কাটারি দিয়ে কেটে ফেলে দেবেন। তারপর যখন দেখে কিছু দিয়ে একে কাটা যাচ্ছে না, এর গুরু ভক্তি বিরাট, সদ্গুরু চরণের ভক্তি বিরাট ভক্তি, এ কিছুতেই ওকে
তখন দেবী ছেড়ে দেবে, যেটা ভক্তিবিনোদ কীর্তনে বলেছেন। কুলদেবী যোগ মায়া মরে কৃপা করি, আবরণ সংবরিবে তুমি বিশ্বধরি, শুনেছি আগম বেদে মহিমা তোমার, শ্রীকৃষ্ণ বিমুখে দরি করাও সংসার, শ্রীকৃষ্ণ সান্মুখ্য যার ভাগ্যক্রমে হয়, তারে মুক্তি দিয়ে করো অশোক অভয়, নিষ্কপট হয়ে মাতা আমা পানে চাও। এটা কখন চাইবে? আমার মতো কপটের প্রতি চাইবে নাকি দেবী? দেবী তো মহামায়ার রূপ প্রকট করবে, যোগমায়া প্রকট করবে না তো? মহামায়ার রূপ প্রকট করে আমাকে বঞ্চনা করবে, যা আয় নে নে, কত সুবিধে, কত আনন্দ, আরে নে, কী আছে ওখানে? প্রপাতের কাছে কিছু আছে নাকি? গৌরকিশোর বাবা কী আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিজে খেতেই পায় না, কত কিছু আছে, এদিকে আয়। গৌর বাবা কাঁচা চাল খান, হ্যাঁ, গঙ্গা জলে ভিজিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, কাঁচা বেগুন খায়, তেল কোথায় পাবে? তো ওখানে গিয়ে কী হবে? খুবই রেয়ার। মানে এটা বুঝে রাখতে হবে, যার গুরু বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত বুদ্ধি চলে এলো, তাকে কাউর বাবার ক্ষমতা নিয়ে আটকে দেবে, সে যাবেই যাবে, সে যাবেই যাবে, তাকে আটকানো যাবে না, কোনো মতে আটকানো যাবে না। যার অপ্রাকৃত বুদ্ধি চলে এলো গুরু বৈষ্ণবে, সে তো হয়েই গেল। যেখানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতো ভগবানের নিজজন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতো ভগবত নিজজন বারবার বলছেন, প্রার্থনা করছেন, বৈষ্ণবে বিশ্বাস বৃদ্ধি হোক ক্ষণে ক্ষণে। যেখানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতো ভগবত নিজজন বলছেন যে ভগবান আমার যেন গুরু বৈষ্ণবের চরণে আমার যেন বিশ্বাস বৃদ্ধি হয় ক্ষণে ক্ষণে, every fraction of second I can increase the faith unto the lotus feet of Guru Vaishnava, you please grant it. তুমি অনুমোদন করো যেন গুরু বৈষ্ণবের চরণে আমার বিশ্বাস বাড়তে থাকে। রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ বলছেন, যদি নন্দনন্দন কৃষ্ণ এসে আমাকে ডাকেন, আমি যাব না, আমি যাব না, ওকে বিশ্বাস করি না, ও কখন ঠকিয়ে দেবে আমাকে। কিন্তু শ্রীমতী রাধারানী যদি আমাকে ডাকেন, বলেন ওই শ্যামসুন্দরকে যা এসেবার জন্য, আমি বায়ু অপেক্ষা গতিবেগিতে উড়ে যাব, গিয়ে শ্যামসুন্দরের চরণ ধরব। কেন? আমার গুরু শ্রীমতী রাধারানী বলে দিয়েছেন। আর শ্যামসুন্দরকে বিশ্বাস নেই, কখন যে কি করবে ঠিক নেই, কিন্তু রাধারানীকে বিশ্বাস আছে, সরলা, তিনি যা বলেন তাই করেন। কৃষ্ণ আমাদের ঠকিয়ে দিতে পারেন, কৃষ্ণের বঞ্চনা করবার অধিকার একমাত্র কৃষ্ণের আছে। আমাদের কাউর মধ্যে যদি বলেন কৃষ্ণ বঞ্চনা করে, আমরাও করব, পারবে না। বঞ্চনা করার এখতিয়ার একমাত্র রাইট একমাত্র কৃষ্ণের আছে। আপনি করতে গেলে অধঃপতন হয়ে যাবে। কৃষ্ণের অধিকার আছে বঞ্চনা করার, এটা আর কেউ পারবে না, করতে পারবে না, করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর শ্রীমতী রাধারানী কারোর সঙ্গে বঞ্চনা করেন না, সরলা। হয়তো কাঁদবেন, নয় কিছু করবেন, মরতে চাইবেন, আমি চলে গেলে ভালো, কিন্তু কোনোদিন কাউকে ঠকাবেন না। গুরু তত্ত্ব, গুরু কাউকে ঠকায় না। আর নিজে যদি ঠকতে যায় তাহলে ঠকে যাবে, তো উনি তো ঠকাতে চাইনি, গুরুদেব ঠকাতে ঠকে গেছে, কত লোক মরে গেছে, অধঃপতিত হয়েছে। সমাজের লোক কাকে কত মালা দিল, এটা তো আর ভজনের লক্ষণ নয়। সমাজের লোককে কাকে কত মালা দিল, সেই হিসাবে আমি একটা অ্যাকাউন্ট করব, এ হচ্ছে বড় বৈষ্ণব, এত সারা জীবনে এত মালা পেয়েছে, এত টাকা পেয়েছে, এত মন্দির করেছে, এটা সাধুর লক্ষণ নয়। সাধুর লক্ষণ এখানে হয় না। সাধুর লক্ষণ সম্পূর্ণ প্রারম্ভিকভাবে একমাত্র শরণাগতির উপর। যে শরণাগত নয় তাকে সাধু তো দূরের কথা, তার গন্ধ পর্যন্ত নেই, বলা যাবে না, তাকে হয়ই না, গেঁজাখুড়ি কথা। আর যে শরণাগত, যে সর্বাঙ্গীনভাবে গুরু সেবায় আত্মনিবেদন করেছেন, তিনি সিদ্ধান্ত জানেন না, এটাও হয় না। হয়তো যদি পড়াশোনা কম জানেন, সিদ্ধান্ত জানেন, কোনো একটা প্রশ্ন করলে ঠিক উত্তর দিয়ে দেবেন সিদ্ধান্ত। এটা পড়াশোনার উপর নির্ভর করে না। প্রভুপাদ বলতেন, এটা জিমনাস্টিক ফিটস নয়, আমি যে বারবেল তুলে আমার মাসেলটাকে একটু বড় করে নেব, এটা সেটা নয়। এটা আত্মম্ভরিতা বাহাদুরি নয়, এটা সামগ্রিকভাবে সর্বাঙ্গীনভাবে কার কত পরিমাণে
গুরু বৈষ্ণবের চরণে বাস্তবিক ভালোবাসা হয়েছে, নাকি গুরুকে ভোগ করব। সর্বাঙ্গীনভাবে গুরুচরণে কার কত ভালোবাসা হয়েছে, সেই অনুপাতে তার ভজনের অগ্রগতি, সেই অনুপাতে তার যত ভজন রাজ্যের বাহাদুরি। বাকি কিছু আর কোনো কিছু মাপলে হবে না। তামাম দুনিয়ার স্বাস্থ্য মুখস্থ করে রেখেছে, তামাম দুনিয়ার স্বাস্থ্য মুখস্থ বলে যাবে। পরমেশ শ্রীধর গোস্বামী বলছেন, দক্ষিণ ভারতে কোনো এক সময়ে, ওনার নিজ মুখে বলেছেন, কোনো এক সময়ে এক পণ্ডিত দক্ষিণ ভারতে, তার সমস্ত শাস্ত্র মুখস্থ, কোনো মতেই তাকে পরাজিত করা যাচ্ছে না। এতই শাস্ত্র মুখস্থ যে যেটা বলছি সেটাই কেটে দিচ্ছে। আমি বলছি এক, ও কেটে দিই, ও ঘুরিয়ে অন্য প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছে। মুশকিল ব্যাপার, কি করা যায়? শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ বলে কিছুতেই তাকে পরাজয় করে। তারপরে যখন অচিন্ত ভেদেবের তত্ত্ব এবং শরণাগতির দু একটা লক্ষণের কথা বলা হলো, ওইখানে ওর কোনো গতি নেই, ওর বাহাদুরি আছে। শাস্ত্র মুখস্থ, মায়াবাদী, যে শাস্ত্র বলছে সেটাই বলে দিচ্ছে, মুখস্থ সব। ওকে ঠেকাতে হলো লাস্টে এইটা করে। বলদেব বিদ্যাভূষণকে আটকানো যাচ্ছে না, অচিন্ত গোবিন্দ দাস, কিছুতেই ওকে ঠেকানো যাচ্ছে না। কিন্তু যুক্তি রয়েছে, যদি উনি হেরে যান তাহলে ইনি দীক্ষা দেবেন, আর ইনি হেরে গেলে ইনি দীক্ষা নেবেন। শেষে কি করলেন, তার নাম দামোদর, না এই দামোদর নয়, তার নামটাই দামোদর, শ্যামানন্দ পরিবারের। তিনি বিরাট পণ্ডিত এবং বিরাট সাধু। তিনি দেখলেন একে পরাজিত করা মুশকিল, এ পরাজিত করা যাবে না। এই এতই শাস্ত্রের জানা, বেদ বেদান্ত উপনিষদ ভাগবত গীতা যেখানে যাবে কেন আটকানো যাচ্ছে না। এত পাণ্ডিত্য তার, অথচ একটা খণ্ডায়িত বংশের চাষির ঘরের একটা ছেলে, তার বাড়িতেও আমি গেছি, বালাসরে, গ্রামের দিকে জঙ্গলে, এখনও সেখানে উন্নতি হয়নি। কি করে হলো? ভগবানের ইচ্ছা। শেষে তিনি কি করলেন, যে ওকে ঠেকাতে হলে আমাকে শট সন্দর্ভের বিচার তুলতে হবে। শট সন্দর্ভের বিচার তুলে লাস্টে ওকে পরাজিত করলেন। এছাড়া একে পরাজিত করা যায়, যে শাস্ত্র সেটি দেখে। অচিন্ত ভেদবেদ তত্ত্ব ভক্তির এবং জীবগোস্বামী পাদের শট সন্দর্ভের বিচার নিয়ে একে পরাজিত করলেন। গোহারা হারলেন, হেরে মাথা নিচু করলেন, এত পাণ্ডিত্য। তারপর পায়ে ধরলেন, তারপর শরণাগত হলেন, সমস্ত নিজ চেষ্টা বল প্রতি ভরসা ছাড়িয়া ভগবানের উপর ভরসা। এমনিতেই ভালো লোক ছিলেন, চরিত্রবান, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তির একটু এদিক ওদিক ছিল। পরে জানতে পারলেন সে হলো গৌড়ীয় সমাজের সবচেয়ে মান্যগণ্য ব্যক্তি হলেন জীবগোস্বামীপাদের পরে। যদি কেউ বলে বেদান্ত বিচার, এটাই বলদেব বিদ্যাভূষণই পারেন। এত সুন্দর বিচার হওয়া মুশকিল। এমনকি রূপগোস্বামীপাদের নাম করা যত গ্রন্থ, যার অর্থ করা মানুষের সাধ্য নেই, সেগুলোও তিনি ব্যাখ্যা লিখেছেন, টিপ্পণী। এত বড় পাণ্ডিত্য, কিন্তু মাথা নত করলেন। তারপরে যে কৃপাটা পেলেন, সেই কৃপা মানে কল্পনা করা যায় না। এমনকি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পর্যন্ত স্বীকার করেছেন এই একটা রত্ন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভাগবত শিক্ষা করলেন। কাজেই নিজের ওপর আমরা যত অভিমান রাখবো, অনেক সময় মনে হয় আমার তো অভিমান নেই, মনে হয় আমার তো অভিমান নেই, কিন্তু গুরু বৈষ্ণব দেখতে পায় পরিষ্কার অভিমান আছে। নিজে নিজে মনে করো আমাকে অভিমান কোথায়, আমার তো অভিমান নেই, কিন্তু বুঝতে পারে অভিমান আছে, পরিপূর্ণ অভিমান রয়েছে ভেতরে, এটা বুঝতে পারে তারা। কাজেই ভগবত রাজ্যে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে সোজা রাস্তা হলো নিষ্কপটভাবে গুরু বৈষ্ণবের সেবা করা। আর যদি গুরু বৈষ্ণবের সেবা করতে করতে যদি পাকিত বুদ্ধি এসে থাকে, তাহলে কিন্তু পড়ে যাবে।
আর যদি বাই চান্স কোনো এমন একটা গুরুবর্গ পেয়ে যাও যার কথাতে তোমার প্রাকৃত বুদ্ধি চলে গেল, তাহলে বেঁচে যাবে, নালে ওই গুরু সেবাই তোমার অধঃপতন করে দেবে, বাঁচতে পারবে না, আসবেই আসবে, তোমার নজর চলে যাবে অন্যদিকে। আমি নিকাঞ্জন এগুলো কত দেখলাম, কত শয়ে শয়ে এরকম উদাহরণ, শেষ হয়ে গেল। সেখানে বলছেন যে ভগবত রাজ্যে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে সহজ পথ হলো গুরু বৈষ্ণবের সেবা, এর চেয়ে সোজা রাস্তা নাই। যে কোনো রাস্তায় যাবেন আপনার লাভ হবে না, সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে গুরু বৈষ্ণবের সেবা করে এগিয়ে যান। আর সবচেয়ে তাড়াতাড়ি অধঃপতনের রাস্তা কি করে হবে, ওটা হলো গুরু বৈষ্ণবের সেবা করে। কি করে? একই, হ্যাঁ, সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ভগবানের কাছে আমি এই জন্মে খুব তাড়াতাড়ি, এমনকি গুরুদেব থাকতে থাকতে ভগবানকে পাবো। কি করে হয়? হ্যাঁ হয়, গুরুদেব ভগবানকে পেয়েছেন এবং গুরুদেবের ক্ষমতা আছে ভগবানকে তুমি দিলে দিতে পারো, গুরুদেবের প্রকটকালীন অবস্থায় আমি ভগবানকে প্রাপ্ত হব, এটাও হওয়া যায়। এটাও বিচিত্র কিছু নয়, এটা আশ্চর্য কিছু নয়, এটা আশ্চর্য কিছু নয়, হয়। এরকম অনেক উদাহরণ দেখিয়ে দেবো, পেয়েছেন, গুরুদেব থাকতে থাকতে ভগবানকে পেয়েছেন। কিন্তু গুরুদেবের প্রতি সেরকম ভালোবাসা, সেরকম আস্থা, নিজের বিন্দুমাত্র প্রতিষ্ঠার গন্ধ পর্যন্ত নয়, কিছুই নাই, খালি গুরুদেব, তিনিই আমার সর্বস্ব। যেমন ঈশ্বর পরিপাদ, মাধবেন্দ্র পরিপাদের সেবা করলেন, বিন্দুমাত্র প্রাকৃত বুদ্ধি নাই, বিন্দুমাত্র। ওই জন্যই মাধবেন্দ্র পরিপাদ যাওয়ার সময় আশীর্বাদ করে গেলেন, সম্পূর্ণ কৃপা তোর উপর বর্ষিত হোক। মানে চৈতন্য চৈতন্য লেখা রয়েছে, মাধবেন্দ্র পরিপাদ যত প্রেম সম্পত্তি সব পেয়েছিলেন ঈশ্বর পরিপাদ, আর কিন্তু কেউ পেলেন না। রামচন্দ্রপুরী পেলেন কি? তক্ক ঝগড়া করে ভগবানের দোষ দেখলেন, চলে গেলেন। গুরু বৈষ্ণবের দোষ দেখা খুবই স্বাভাবিক, কেন তারা এমনই শিশুর মতো জীবনযাপন করেন, বাচ্চা ছেলের মতো, তাদের জীবনে দোষ দর্শন করাটাই স্বাভাবিক। তারা কিন্তু বদমাইশি করেন না, তাদের জীবনটাই এত সরল, বাচ্চার মতো থাকেন, ওইটাতে মনে হয় পাগল বা কোনো কিছু দোষ দর্শন হয়ে যায়, তখন তাদের আর বাঁচার কোনো রাস্তা থাকে না, ও পতন হবেই হবে, তাকে আর বাঁচানো যাবে না। সেই জন্য বলছেন, একটা সমীক্ষা করলে এইটাই বিচার আসে যে গুরু বৈষ্ণবের কাছে, ভগবানের কাছে যাওয়ার সর্বাপেক্ষা সহজ রাস্তা হলো গুরু বৈষ্ণবের সেবা, এবং নরকে যাওয়ার সবচেয়ে সোজা রাস্তা হলো গুরু বৈষ্ণবের সেবা, ভুল করে সেবা করা। বন্দময়ী সাবধান মত, এগুলো বলি আমরা, কীর্তন করি, কীর্তন করতে তো অসুবিধে নেই, ট্যাক্স লাগে না, কে ট্যাক্স বসাবে? কীর্তন করতে তো ট্যাক্স লাগবে না, করে দিলাম। বন্দময়ী সাবধান মত, খুব সুন্দর, হাততালিও পড়লো, খোলও ভালো বাজলো, কিন্তু লাভ তো কিছু হলো না, তুমি তো গাইয়াই গেলা, যার ফাটলো তার ফাটলো, এটা বংশীদাস বাবাজি মাঝে কথা, তুমি তো গেয়েই গেলে। নর্তম ঠাকুরের কীর্তনটা তুমি মুখস্থ করে নিয়েছো, গেয়ে গেলে, কিন্তু যার ফাটলো, যে কীর্তনটা শুনলো, তার বুকটা তো ফেটে যাচ্ছে, সহ্য করতে পারছে, তার তো অনুভব আছে, আর তোমার তো অনুভবে বিন্দুমাত্রও নাই, আর পাবেও না, যদি চালাকি করতে থাকে, কোনো দিন পাবে না। অনুভবের রাজ্যে ঘণ্টা ফাঁকা, যেটাকে আমাদের ভাবরাজ্যে আমাদের একটা কথা আছে, ভাবের ঘরে চুরি, মাধবেন্দ্রপুরী ভাব ঘরে চুরি কবু না করিল, এইটা বলা আছে। মাধবেন্দ্রপুরী যা ভাব করে ওটা চুরি করেননি, অন্য সব রাগানুগ রূপানুগ তো চোরগুলো, বদমাসগুলো, চোর, এগুলো ভাবের কিচ্ছু মাত্র নেই, বন্ধ বিসর্গ নেই, গন্ধ পর্যন্ত নেই, তারা বলছেন রূপানুগ আচার্য, ভাবের ঘরে চুরি। মাধবেন্দ্রপুরী ভাব ঘরে চুরি কবু না করিল, এরা প্রভুপাদ লিখছেন। তা আমাদের লজ্জা হয় না, সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের লজ্জা হয় না, আমরা এতটাই নির্লজ্জ হয়ে গেছি যে আমাদের লজ্জা বলে কিছু নাই।
বেশ্যা যেমন কোনো লজ্জা থাকে না, আমাদের সেরকম অবস্থা হয়। অতই বলুক, ও বলবে, করবে, আমরা আমাদের মতো চলব। আমরা বিগত দিনগুলোতে আলোচনাতে চেষ্টা করেছিলাম অনেকভাবে যে বন্ধন কাকে বলে আর মুক্তি দশা কে। বন্ধন দশা হলো মায়ার বন্ধন। আর প্রথমেই আমি অনেক আগে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, ভগবান উদ্ধবকে বলছেন, উদ্ধব, জীব কি করে বন্ধন হয়, মুক্ত হয়, এই কথাটা কি করে তুমি প্রশ্নটা করলে আমাকে? যেখানে বন্ধনই নেই সেখানে মুক্ত কি করে? বন্ধন তো নেই, বন্ধন তো ইচ্ছে করে করছে ওরা। বন্ধন ইচ্ছে করে করছে, হ্যাঁ ইচ্ছে করে করছে। এটা মায়া নির্মিত। জীবের যে বন্ধন, এটা ভগবান করে নাই। এটা দেখা যায় যে দুটো ক্যাটেগরি আছে, নিত্যবদ্ধ, নিত্যমুক্ত। এটা ভগবান খেলবার জন্য এগুলো করেছেন, কিন্তু বদ্ধজীবকে চিরকাল বদ্ধ অবস্থায় রেখে দেবেন এরম বিচার করে করেন না। এটা একটা খেলা করা, যে কি করে এই বদ্ধ দশা, বাহ্য দৃষ্টিতে বদ্ধ আমরা বলি, আসলে বন্ধন নেই। ভগবান বলছেন আমি তো, ওরা হিসাব করছে নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্ত, কিন্তু বন্ধন তো নেই, বন্ধন তো নেই। বন্ধন এটা কি করে মায়ার জন্য এ বন্ধন মনে করছে, যেটা আমরা বিগত দিনগুলোতে আলোচনা করেছিলাম। আধ্যাস, যেমন সেখানে সাপ নেই, খালি একটা দড়ি এরম ঝুলছে, আর ছায়াতে পড়ে আমি মনে করছি সাপ, তাহলে ওই দড়িটার মধ্যে সাপের আধ্যাস হলো, আমার ভয় সৃষ্টি হল। ঠিক সেরকম যাদের গুরু বৈষ্ণব ভগবত চরণে বিশ্বাস নাই, তাদের পদে অবিশ্বাস, ভয় থাকবে, থাকবে ভয়। কি হবে, কি হবে, কি হবে, এই ভয় তাদের তাড়া করবে, কেন? বিশ্বাস নাই। সম্পূর্ণ পেনিলেস অবস্থায় রাস্তার ভিখারি যেমন থাকে, তার থেকেও সঙ্গীন অবস্থায় আমাকে জীবন কাটাতে হয়েছে। এরা আমি ব্যাসাসনে বসে বলছি, তথাপি আমি ঘাবড়ে যাই নাই। গাড়ি বাসের ভাড়া দেওয়ার নেই, কিছু কেনবার তো দূরের কথা, প্রোটিন ভিটামিন সব ভগবান দিচ্ছেন, সব ভগবান দিচ্ছেন আমাকে। সেই জন্য প্রভুপাদ বলতেন, প্রভুপাদের সম্বন্ধে আমাদের গুরুবর্গের লেখনীতে লেখা আছে, প্রভুপাদ তার সমগ্র জীবনকালে, প্রভুপাদ তার সমগ্র প্রকটকালে তার তীব্র অপ্রাকৃত হরিকথার মাধ্যমে, তার তীব্র অপ্রাকৃত আচরণের মাধ্যমে তার অনুগত জনকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন। নিরন্তর এই অপ্রাকৃত জগতের বাণী তাদেরকে শুনিয়ে, তাদের অপ্রাকৃত আদর্শ দেখিয়ে নিরন্তর চেষ্টা করেছেন এদেরকে আমি বাঁচাবো। এরা আমার কাছে কম করে তো এসছে, অনুগত নয়, কিন্তু তারপরেও অধঃপতন অনেক অনেক হয়েছে, কিচ্ছু করার নেই। দিন রাত আমাকে দেখেছে, আপনি জানেন, সারা দিন রাত বাবা কি করছে, খাওয়ার টাইম নেই, দিন রাত লিখছি। দেখেছে কি দিনহীনভাবে কিরমভাবে ছিলাম, এখনও তাই, এখনও। কিন্তু ও দেখেও তো, সঙ্গে থেকেও তো কিছু শিখল না, প্রভুপাদের সঙ্গে থেকেও তো শিখল না। তাতে যদি আমি বলি প্রভুপাদেরই দোষ আছে, তাহলে বলতে পারি, তাতে বলতে পারি। আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন এই বদ্ধ এবং মুক্তের কথাটাই তো একটা অলিক। বন্ধন দশা নাই তো মুক্ত কি করে হবে? খালি এটা কাল্পনিক আধ্যাস। যেমন ছায়াতে একটা রশ্মি ঝুলছে, তাকে দেখে আমি ভীত হয়ে পড়লাম, সাপ। তাহলে সাপের যে চরিত্র, সাপের যে নৃশংসতা, সমস্ত আমি দড়িটার মধ্যে ফর দ্য টাইম বিং আরোপ করে ফেললাম। আরোপ করার ফলেতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম, আমি ভীত হয়ে গেলাম। তো সাপ ভালো করে লক্ষ্য করলে, যখন জ্ঞান এলো, আলোতে ভালো করে জ্ঞানের আলোকে যখন দেখলাম, সাপ নয়, এটা দড়ি। দড়ি তো কিছু করতে পারে না। ঠিক সেই উদাহরণটা মায়া আমাকে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছে।
মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই, রাধাকৃষ্ণ বল 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 রে সবাই। এই কীর্তনটা লিখেছেন। এটা বাস্তবিক কথা। মিছে মায়া, মিছে মিছে কেন? এত সুযোগ আছে তারপরে মিছে মিছে বললেন কেন আপনি? মিছে বললো এই কারণে, তুমি তো শুধু শুধু চলে যাচ্ছ মায়াতে, তোমার তো সুযোগ ছিল, তোমার তো সুযোগ ছিল। প্রভুপাদ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বলছেন, হে বদ্ধজীব, তোমার তো সুযোগ, ভগবান বলছেন, প্রভুপাদ লিখছেন, ভগবান বলছেন এই কথাটা বলে, হে বদ্ধজীব, তোমার তো সুযোগ ছিল, তোমার তো সুযোগ ছিল, তুমি তো সুযোগটা নাওনি। তুমি সুযোগটা না নিয়ে বরঞ্চ সুযোগের অপব্যবহার করেছো। তোমার কাছে তো সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তো নাওনি। গুরু বৈষ্ণব রূপে ভগবান এসেছিলেন, শাস্ত্ররূপে এসেছিলেন, ধামরূপে, নামরূপে, কই তুমি তো নাওনি। সেগুলো সে অবহেলা ক্রমে নষ্ট করেছ। নাম করতে কষ্ট কে করে? আমাদের একটা গল্প আছে যে একটা রাজা তার রাজ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিল, এই হরিনাম না করে কেউ খেতে পারবে না। যদি জানতে পারে রাজা, তাহলে তার প্রচণ্ড শাস্তি হবে। তো এই হচ্ছে তার রাজ্যে নিয়ম করে দিয়েছিল। আর সেই রাজ্যেতে অনেকেই অসন্তোষ, কেন তারা চায় না হরিনাম করবে, তারা চায় না হরিনাম করবে কি, কিন্তু রাজার আদেশ জোর করে করতে হচ্ছে। একজন বাড়িতে এসে দেখে, কী করছো? গোপাল ঘোষের বেগার খাটছি বলে দিল। বেগার ওই যে বলে রেখেছে করতে, হরে কৃষ্ণ করতেই হবে। এই আমরা বেগার খাটি, আমাদের ভালো লাগে না, ওই করতে হয় একটু, হ্যাঁ করে। এই যে 24টা ঘন্টা, এই যদি চোখে আঙুল দিয়ে গুরু বৈষ্ণব দেখিয়ে দেয়, কীভাবে দেখ ছাগল কীভাবে সেবা করতে হয়, কীভাবে নাম করতে হয়, 1 লক্ষ নাম অনায়াসে হয়ে যায়। এত লেখা আমার, এত লেখা মানে এই তো অভিমান চলে এলো, এত লেখা, ওর মধ্যে 1 লক্ষ নাম হলেই তো লেখাটা ভালো হবে না। এত সময় না, তো কী যেন হবে এই ভেবে চলে যাবে। আর নাম হলে আর গুরু বৈষ্ণব কী ভালো, নিজেই করে দেবে। ভগবান করায়, অভিমান যখন থাকে না, তো বিদ্যুতের মতো সঙ্গে সঙ্গে সব এটা করলে এটা হয়ে গেল, আর ও এমন করেই যাবে, এটা কাটবে, এটা করবে, হলো না আবার কর। কাণ্ডজ্ঞান নেই তো, কাণ্ডজ্ঞান সহজিয়ার সঙ্গে থেকে থেকে সহজিয়া মানে সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি সহজিয়া বলছি, যারা পাক্কা ভক্ত নয় তারা তো সহজিয়া, তা তো সহজিয়া আর কি, তা পাক্কা ভক্ত নয়, তা সহজিয়া ছাড়া আর কি, তার কিছু নেই। তাহলে সেখানে বলছেন, ভগবানকে যখন প্রশ্ন করে, আচ্ছা উদ্ধব শোনো, প্রথমে তো আমি বললাম এটা মায়ার দ্বারা হয়, এটা কেন বদ্ধজীবের যদি মনে হয় আমি হিসাবটা করে নেব, তাহলে ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপটে যে বস্তুটার কোনো অস্তিত্ব নাই, সেটাকে অলিক বস্তু বলা হয়। কি বলা হয়? ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপটে যে জিনিসটার কোনো অস্তিত্ব নাই, সেটাকে অলিক বস্তু বলা যায়, কাল্পনিক, তাই কি না? যেটা আমাদের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, ভালো মন্দ, এগুলো সব কি নিত্য নাকি? নিত্য? নিত্য তো নয়। এই শরীরের সঙ্গে বদ্ধমন বলছে এটা ভালো লাগবে, এটা কর, এটা খেলে আনন্দ হবে, করছে, এটা তো নিত্য নয়। এক্ষুনি রসমালাই খেলে আনন্দ হলো 1 মিনিট যখন খাচ্ছি, পরেই পেট খারাপ হলো, দুঃখ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কাজেই একটু আগে আনন্দ, একটু পরেই দুঃখ। কাজেই মূর্খ গাধা যারা, তারাই এই জগতের আনন্দ সুখ দুঃখগুলোকে নিতে চায়। এরা দেবীধামেও যাবে না, দেবীধামের মধ্যে দেবীকেও প্রাপ্ত হবে না। এত বড় কথা আমি বললাম, দেবীকেও প্রাপ্ত হবে না। এবার হরিনাম করেছে, কোথায় হরিনাম করেছে? নাম অপরাধ করেছে। কোনো মতে যদি নামাভাসও করতো তাহলেও আমি ভালো বলতাম, নামাভাসও করেনি, নাম অপরাধ করেছে। নাম অপরাধ করেছে, নাম করেনি। যদি নামাভাসও করতো তাহলেও ভালো হতো,
অন্তত এই জন্মের মুক্ত হয়ে যেত, মানে ম্যাটেরিয়াল বন্ডেজ আর সেরকম কাজ করতেন, সেটাও নয়। কাজেই ভগবান বলছেন, দেখো উদ্ধব, অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণম বদামিতে, বদ্ধ এবং মুক্তের যে বৈলক্ষণ, বিশেষ যে পার্থক্য, বদামি তে, তে মানে তোমাকে আমি এমন বলবো। এগুলো দুটো কিন্তু একটা অপরের কন্ট্রাডিক্টরি, বিরুদ্ধ ধর্ম সম্পন্ন। মুক্ত এবং বদ্ধ দুটো বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। বিরুদ্ধ ধর্মীণ স্তাত স্থিতয় রেকো ধর্মিণী, একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মে অবস্থিত। জেনে রেখো উদ্ধব, দুজন সখা আছে, দুজন পাখি একটা গাছের ডালেতে বসে রয়েছেন। সুপর্ণৌ এতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ, সব দ্বিবচন, ওই জন্য ঔ বলছে। এই জন্য বলছেন সুপর্ণৌ এতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈ তৌ কৃত নীড়ৌ চ বৃক্ষে। তারা দুজনে একটা বৃক্ষেতে বাসা করেছে। এটা কোন বৃক্ষ? এই বৃক্ষটা হলো সংসার বৃক্ষ। সংসার বৃক্ষতে এরা বাসা করেছে। ওহে জীব, তুমি ভুলে যাচ্ছ এখানকার কোনো জিনিসই তুমি নিতে পারবে না। এখানকার একটা ধূলিকণাও তোমার নিয়ে যাওয়ার অধিকার পারবে না। সব তোমাকে এখানে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে। যা তুমি জগৎ থেকে নিয়েছো, পাই পয়সা, বাবা মা ভাই বন্ধু যেখান থেকে মার থেকে শরীর পেয়ে যা করেছো, পাই পয়সা চুকিয়ে দিয়ে তারপর যাবে। চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে তোমাকে, তোমার ক্ষমতা নেই এখান থেকে না চুকিয়ে যাবে, জেনে রেখো। এটা বুঝে এবার যা করবে করো। এই জগৎ থেকে কোনো কিছু নিয়ে যাওয়ার, শরীর যে মোটা করবে ওই চর্বিটাও নিয়ে যেতে পারবে না, ওটাও নিয়ে যেতে পারবে না। খোদার খাসি হবে খেয়ে খেয়ে, ফোকটের ওই আমরা ভিক্ষার জিনিস পাবো, খোদার খাসি হবে। দেখুন একটা মঠে খোদার কাছে হচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, মানে কতটা ঘুম লাগে। একটা গন্ডার তো এত ঘুমোয় না, এটা গন্ডার যদি হিসাব করে যাও তো ঘুমোয় না। গন্ডারের ঘুম আছে কিন্তু এত ঘুমোয় না। না, এতটাই আমাকে ঘুমোতে হয়, এতটাই আমি তমগুণী, যে যত ঘুমোয় যে এত তার তত তমগুণ বেশি, তার ওঠা মুশকিল। অন্তত সে যদি একটু রাজসিক হয়, আমি জানি রাজসিক ভালো না, এটা করবো এটা, তাতেও ভালো, তমগুণ ঘাটের মোড়া, কিছু করার নেই। কিছু করার নেই, উৎসাহ নেই কোনো কিছু, কি করে পাবে? কানেকশান তো রাখছে না, গুরু বৈষ্ণব কানেকশান যদি কেটে দেয় বাল্বটা জ্বলবে কী করে? এ তো তার বাল্বের দোষ নেই, বাল্ব তো জ্বলতে পারে, হচ্ছে না। এরা বলছেন এরা একটা বৃক্ষে, সংসার বৃক্ষেতে বাসা করেছে, আর একস্তয় খাদতি, এর মধ্যে একজন সংসার বৃক্ষের ফল খায়। এটা আগেও বলেছি, আবার মনে করিয়ে দেওয়া, আপনারা তো ভুলে যান, ওই জন্য মনে করিয়ে দিতে হয় আবার। সংসার বৃক্ষের সুখ দুঃখ নামক যে ফল, এটা ওই পাখি, একটা পাখি খায় আর একটা পাখি খায় না, খালি দেখে। নিরন্ন ওপি বলেন ভূয়ান, এর কোথা থেকে যে এর বল আছে, এই এ খায় না কিন্তু বলিয়ান। একস্তয়, তয় মানে তয়োর্দয়, তাদের দুজনের মধ্যে একজন, একস্তয় খাদতি, খায় এই বৃক্ষের ফল। পিপ্পলান্নম অন্ন নিরন্ন উপি বলেন ভূয়ান, এই যে কোথা থেকে বলিয়ান? ভগবান বলিয়ান। ভগবানের কোনো খেতে লাগে না, তথাপি তিনি খান, খাও তুমি, খায়। সব মাটির বিকার। মহাপ্রভু বাচ্চা নিমায়, এই বাচ্চা বয়সে মায়ের সঙ্গে মজা করতে করতে বলে দিয়েছেন সব গোপন কথাগুলো। ও বাচ্চা রাগ করে গিয়ে আমাকে পড়াশোনা করায় না বাবা, বন্ধ করে যেত, ফাঁক মূর্খ হয়ে গিয়ে যে বর্জ্য হাঁড়ি যেখানে রান্না করে বিষ্ণুর প্রসাদ, ও হাঁড়ির ওপর গিয়ে কালি ফালি লাগিয়ে বসে পড়ল। এবারে মা এসে বলছে, কোথায় বসছি এখানে? হ্যাঁ না, চলে আয় এখানে, এটা নোংরা জায়গা বসি।
তুমি নোংরা বললে কেন? এটা তো পবিত্র জায়গা, যেখানে বিষ্ণুর রান্না হয়েছে মাটির হাঁড়িতে, বিষ্ণুর নৈবেদ্য হয়েছে, এটা পবিত্র কেন? পবিত্র আছে, আমি ভালো জায়গায় বসেছি, আমি আসবো না, তোমরা আমাকে মূর্খ করে রাখবো। আমি মূর্খ, আমি জানি না কিছু বলছেন। আবার একবার মাটি খাওয়ার সময় বলেছেন, এও মাটি সেও মাটি, হাত থেকে মাটি কেড়ে নিয়ে তোকে লাড্ডু খেতে দিয়েছি, তুই এটা খা, ওটা মাটি খাচ্ছি কেন? তুই খামা খা, বৃথা তুমি আমার উপর রাগ করছো। বিচার করে দেখো মা, এটাও মাটি সেটাও মাটি, লাড্ডু পেঁড়া এগুলো তো মাটি, এটাও মাটি, মাটির বিকার এই, মাটির পিণ্ড, যবে আমি পানি ধরি তবে শোষি যায়, অর্থাৎ মাটির পিণ্ডাতে যদি না পুড়িয়ে রাখি জল শোষে চলে যাবে, তো সত্য মাটি, ধান চাল পরমান্ন পুষ্পান্ন যা আছে সব মাটির বিকার। ওই জন্য খাওয়া নিয়ে গুরু বৈষ্ণব ব্যস্ত হয়, বরঞ্চ রেগে যায়, কুকুর বেড়ালের মতো তারা কোনো মতে একটু মুখে দিয়ে বাঁচতে চায়, হ্যাঁ এমন কিছু দিও যাতে বাঁচা যায় সেবা করার জন্য। এগুলো নিয়ে তারা ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে মাথা খারাপ করে না, এইসব ছোটোখাটো তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ওরা সময় নষ্ট করে। আমি তো ভগবানের কাছে যাব না, তো এইসব তুচ্ছ জিনিস কী করব, এ তো যাবে না। আবার জড়জগতের চার্বকের শিষ্য যারা আছেন, যারা চার্বকের শিষ্য, তারা বলেন যা দেবে যা দেবে অঙ্গে তাই যাবে সঙ্গে, মানে যত বেশি করে গান্ডে পিণ্ডে খাবে তাই সঙ্গে যাবে, খোদার খাসি হবে আগুনে পুড়বে, ভালোই হবে, চচ্চর চচ্চর করে পুড়বে, ভালোই হবে, ভালো করে চর্বিটা পুড়বে, ভালোই হবে। তাহলে এখানে ভগবান বলছেন দেখো এই এরা আমার কিছু করার নেই, এই দুই রকমের অবস্থাটা রয়েছে, কিন্তু যেহেতু ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এই সুখ দুঃখ মান অপমান এর কোনোটাই অস্তিত্ব নাই, উদ্ধব, এগুলো সব সাজানো, এগুলো সব মেকি, এগুলো বানানো হয়েছে, এগুলোকে ভূত দেখাচ্ছে, ভূত ভূত দেখাচ্ছে। এই মায়াদেবী দাঁত খিচোচ্ছে মায়াদেবী, কিচ্ছু না, ভয় দেখাচ্ছে। আসলে তো তৈকালিক অস্তিত্ব নাই, মুক্ত নিত্য মুক্ত, যে এটা মুক্ত বললে কেন, বদ্ধ বললে কেন? আরে বদ্ধ যে সেও তো মুক্ত, ভগবান থেকে খেলা করবার জন্য এ তো মুক্তই, এ তো নিজের দোষে বদ্ধ করেছে, এ খালি বুঝে নিয়ে চলে গেছে, বা নিত্য ভগবানই এমন ব্যবস্থা করেছে ওর মায়া ধরে না, এটা হতে পারে। তো আজ এই পর্যন্ত বিচারের বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন, অনেক দূরে যাবেন। কাজেই যে শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম কালকে হয়তো ব্যাখ্যা হতে পারে। অসার সংসার খলু দুঃখস্বরূপ বিমোক সুতঃ কস্য ধনম কস্য সিংহবান জলতে অনীশম ন চ ইন্দ্রস্য সুখম কিচ্ছিন্ন সুখম চক্রবর্তিন সুখম অস্তি বিরক্তস্য মুনেরেকান্ত জীবিনঃ वाञ्छकल्पतरुस्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। চেতনার উন্মেষ হচ্ছে না, মানুষের মূল্য হলো চেতনার উন্মেষের ওপর নির্ভর করে। রাগ করলে কোনো লাভ হয় না, রাগ করলে আরও তম বাড়বে, লাভ হবে না। চেতনার যে যত উন্মেষ হবে তার তত লাভ হবে।